कि द्वैत विच लगा प्राप्ति कोई नहीं है। गुरमुखो धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहब जियां ने आनंदपुर साहब के किले नूं छड्ड के परिवार विछोड़े वाली स्थान ते महाराज पहुँचे। इतिहास आपां लड़ीवार रोज़ थोड़ा थोड़ा सरवण कर रहे हाँ। जदों महाराज इस जगह ते पहुँचे सन, इत्थों फिर महाराज साहब जियां दा परिवार जिहड़ा वंडिया गया। इतिहासकार कहिंदे ने, आपां बहुतियां इतिहासकारां तो ये बचन सुनिया है कि गंगू जिहड़ा सी वो रसोईया सी, गंगू ब्राह्मण महाराज दे घर दा। पर महापुरखा ने संत ज्ञानी गुरबचन सिंह महापुरखा ने कथा सुनाउंदियां ये बचन सुनाया भी नहीं भाई, किते लिखत विच ये बचन नहीं आया भी वो गुरु घर दा रसोईया सी। ये बचन जरूर आया भी वो गुरु घर दे विचों दान मंग के लैंदा सी, मंगता सी जाके हर साल ही मंग लेना, महाराज गरीब हाँ मैनू कुछ दिओ, मेरे ते कृपा करो। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 21 साल गुरु घर दे विचों दान मंग के लैंदा रहा। 21 साल दान खाधा गुरु घर तो मंग मंग के कि महाराज मैनू आ भी दे दिओ, मैनू आ भी दे दिओ, मैनू आ भी दे दिओ। मंगता बन के मंगदा रहा, गुरु घर दा नमक खांदा रहा मंग मंग के 21 साल। ते साहिबजादियां नूं बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, धन माता गुजरी जियां नूं लैके चलिया। कुम्मे मासकी दे जो कुम्मा मासकी सी उसके घर विच कुछ समा टिके ते इत्थों फिर हौली हौली चलदियां अपने नगर खेड़ी जिहड़ा इस दा नगर है उधर नूं पहुँच गया। माया वेख के मन बेईमान होया। सतगुरु पातशाह महाराज साहब जी दे नाल वड्डे साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, कुछ सिख महाराज जियां दे सरसा नदी पार की है। भाई बचित्र सिंह जी बहुत ज़्यादा जख्मी हो गए तो महाराज साहब जी रोपड़ पहुँचे। इत्थे निहंग खान नाम का एक पठान रहिंदा है, जिस दे घर दे विच गुरु साहिबां ने कई बारी चरण पाए और कई गुरु पातशाह ने चरण पाए। तुसी भट्ठा साहब जाओगे ना दर्शन करने वास्ते, उत्थे तुहानूं इतिहास लिखिया भी मिल जाएगा भी उहदे घर विच महाराज ने एक बारी नहीं कई बारी चरण पाए। सतगुरु नूं अपने घर विच लै गया, प्रशादे पानी जल पानी की सेवा की है। ते महाराज साहब जी इत्थों अगे चलण वास्ते तैयार ने। भाई बचित्र सिंह जी बहुत ज़्यादा जख्मी ने। सतगुरां ने सेवा बख्शी, कहन लगे भी साडा सिख जिहड़ा बड़ा जख्मी है, इसलिए इत्थे रह के सेवा करो, मलम पट्टी करो ते असीं अगे जाना है, तुहाडे वास्ते ये सेवा है। ते निहंग खान ने भाई बचित्र सिंह नूं अपने अगले कमरे दे विच लम्मे पा के पट्टी करन वास्ते, इलाज करन वास्ते सारा परिवार लग पिया है। किसी मुखबर ने जाके खबर कर दी कि जिहड़ा कोटले दा ये निहंग खां है, ये बेईमान है, गुरु गोबिंद सिंह महाराज नाल मिलिया होया ते महाराज इहदे घरे ने। एक फौज का दस्ता आ गया छेती दे नाल, निहंग खां दे घर की तलाशी की है। घर दे विचों कोई नहीं मिलिया, एक कमरा बंद है। फौजदार ने पूछा यह कमरा बंद क्यों है? जिस कमरे में भाई बचित्र सिंह जी लम्मे पे सन ते निहंग खां की जो लड़की है ना, जिसका नाम सी मुमताज, वो सेवा कर रही है, पट्टियां कर रही है, दवाई दारू कर रही है। ते झाटी निहंग खां ने आख्या ये मेरे धी ते जवाई का कमरा है, अंदर मेरा धी जवाई है। फौजदार ये बचन सुन के मुड़ गया, पर अपने पिता की आवाज़ इस वेले कन्नां विच पई ना मुमताज बीबी दे। उस वेले भाई बचित्र सिंह के चरणों के उपर अपना सिर रख के मत्था टेकिया तो मन ही मन उसनूं अपना पति मान लिया। भाई बचित्र सिंह जी कोई बहुता समा जिंदगी नहीं जिउ सके, 2-4 दिनों में ही वो शरीर छड्ड गए, क्योंकि जख्म इन्ने सन कि उन्हां जख्मां का इलाज नहीं हो सकिया और वो शरीर छड्ड के सचखंड नूं चले गए। इतिहासकार कहते हैं बीबी मुमताज की उम्र 131 साल की है। इन्नी लंबी उम्र उन्होंने शरीर करके माणी। बसी पठाना तो एक बारी रिश्ता भी आ गया उन्होंने, तो बीबी मुमताज ने मोड़ दिता, कहन लगी नहीं पिता जी, जिदन तुसीं आखिया सी ना भी इस कमरे में मेरा धी ते जवाई है, मैं बचित्र सिंह नूं उदों ही अपना पति मान लिया सी। हुण मैं किसी दी बीवी नहीं बनांगी, किसी नाल विआह नहीं करवावांगी। 100 साल बीबी मुमताज जिहड़ी है ये कोटले निहंग खां दे स्थान ते रही है, कोटले दे स्थान ते रही है।
ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਸਬੀਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਫੜੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਮਾਲਾ, ਤੇ ਮਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਨੇ ਕਾ ਖਾਵੰਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾ ਹਰਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਚੱਲਣਾ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੇਵਲ ਮਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਆਖਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਰਤਾ ਹਰਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਚਨ ਬੋਲਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਰਮਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ। 100 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਮਾਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਨਰੰਗਪੁਰ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ। 31 ਸਾਲ ਬੀਬੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 131 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਸਤਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ 1947 ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਸਤਰ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਗੁਪਤਚਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਗੁਪਤਚਰ ਸੂਹੇ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਹੈ, ਫੌਜ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ। ਔਰ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੇਰੇ ਭੁੱਖੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਬਸਤਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਈਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਅਨਵਰ ਖਾਨ ਨਾਮ ਦਾ ਪਠਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਮੰਗਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਫੌਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ, 22 ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਫੌਜ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਫੌਜ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੀ ਫੌਜ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਵੀ 9 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। 9 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਿਪਾਹੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਇਰ ਸਮਝਣਗੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਵੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਲੇਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੂਰਮਤਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ
एक दिन वास्ते एक रात वास्ते रोपड़ में रुके तो फिर इत्थों दिल्ली नूं चले गए। भाई मनी सिंह साहब जी 13 साल की उम्र, अजे भुचंगी हैं, इन्हों सेवा में महाराज ने लाया। इस तरह महाराज साहब जियां दा परिवार दिल्ली नूं हो तुरिया। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਨਾਲ महाराज ਦੇ कुछ सिख हैं। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ भी अगों भी फौज का ਵੱਡਾ दस्ता आ रहा, 10 ਲੱਖ की फौज और पिछों वजीर खान और पहाड़ी राजियां की फौज आ रही है। महाराज जी इन्हां दे नाल टाकरा करन वास्ते उस वेले विਉਂਤ बनाई है। चलदियां चलदियां महाराज साहब जी चमकौर नाम का जिहड़ा नगर है, जिसनूं आपां चमकौर साहिब आखदे हां, पातशाह जी इत्थे पहुँचे। इत्थे बुद्धि चंद नाम का एक बड़ा वड्डा सेठ है, उहदी बड़ी वड्डी बड़ी सोहनी हवेली है। सतगुਰਾਂ ने हवेली वाल वेख के विचारिया भी इत्थे ओट लैके इस हवेली की जंग किया जा सकता। ये दोनों भरावां की इकट्ठी हवेली है। वड्डे भरा का ज़्यादा दबदबा है, छोटे नूं दबा के रखता है। जदों हवेली दे मंगण की गल की तो बुद्धि चंद ने उस वेले बड़े रोब दे नाल आख्या, नहीं तुसीं सरकार दे बागी हो, मैं तुहानूं अपना घर नहीं देवांगा। छोटे भरा ने वेखिया भी महाराज साहब जी आए ने, छेती दे नाल महाराज दे चरणों में हाजिर होया, मत्था टेकिया, दसिया कि महाराज मेरा वड्डा भरा मेरे नाल बड़ियां वधीकियां करदा है और मैनू भी दबा के रखदा है, अद्धा घर दे विच हिस्सा मेरा है। महाराज जी मैं बेनती करदा आप जी साडे घर में चरण पाओ। और इसने जाके खुफिया दरवाजा जिहड़ा सी उस हवेली का छोटा दरवाजा वो खोलिया। उहदे विच दी महाराज ते सिख इस हवेली दे विच अंदर दाखल होए। बुद्धि चंद अते उसके परिवार नूं आख्या भी तुसीं बाहर निकल के किसी सुरक्षित थां ते चले जाओ, इसे असीं जंग करांगे। महाराज साहब जी ने इस गढ़ी दे विच जां कह लीए कच्ची हवेली विच निवास किया। 2 मंजिलां लिखिया भी हवेली 2 मंजिलां है, जिहदे विच महाराज साहब जी निवास करते पे। चंगी तरह हवेली नूं 4 चफेरियों परखिया गया। सतगुरु इत्थे जंग करन दी विਉਂਤਬੰਦੀ बनाउंदे पे। यह हवेली विचों निकलिया बुद्धि चंद ते जाके सरकार नूं मिल पिया, कहन लगा गुरु गोबिंद सिंह महाराज मेरे घर दे विच जबरदस्ती दाखिल हो गए ने, मेरे घर विच मोर्चा ला लिया, फौज नूं दस के ते लै आया भी इत्थे महाराज बैठे ने, जंग करो। ते फौज ने 4 चफेरियों आके घेरा पा लिया। सतगुरु पातशाह सिखां नूं कहन लगे भाई सिखो, असीं तुहानूं बचन कीता सी भी आनंदपुर साहब नूं ना छड्डो, कुछ समय की गल है ना, सारिਆਂ ने दौड़ जाना है, पर तुसी बच्चों वांग जेदी कर ली भी नहीं महाराज जाना ही जाना है। तो वो जान का परिणाम ये निकलिया भी हुण जंग में घेरे गया, हुण तो कुर्बानी करन दा समा है, हुण तो शहीदियाँ होणगियां, कुर्बानियां होणगियां, रण तत्ते विच हुण जूझण की गल होवेगी। सिखां ने आख्या महाराज साहब जी असीं कुर्बानी करन वास्ते जंग करन वास्ते तैयार हाँ। महाराज साहब जियां ने गढ़ी के उपर खड़िया होया ने ऐसे तीर चलाए कि दुश्मन नूं गढ़ी तो दूर जाके बैठन वास्ते मजबूर कर दिता, क्योंकि महाराज के तीर इन्ने भयंकर सन कि जिधर नूं एक तीर चलदा महाराज साहब जियां दे सथरां दे सथर विस जांदे, ते किहड़ा मौत तो डरदा होया जिहड़ा अगे वधे। भाई संतोख सिंह ने बचन लिखिया भी जदों महाराज साहब जी का तीर चलता सी ना, उस तीर के अगे जिन्ने भी सामने खलोते होण सारियां दे शरीरां नूं पाड़ के महाराज दा वो तीर जाके अगे धरती विच गड्ढिया जांदा। इन्ने बल वाले तीर महाराज ने इन्नी ताकत नाल चलाए। भै खा के सारी फौज पिछे होके घेरा पा के बैठ गई है। सतगुरु पातशाह महाराज साहब जी रात लंघी है ना, सारी रात विਉਂਤਬੰਦੀ बना के घेराबंदी बना के सिखां नाल विचार वटांदरे बचन विलास होए। ते जिहड़ा अज दा दिन आपां नूं प्राप्त हो रहा है, महाराज साहब जी की आग्या लै लैके सारियां तो पहलां भाई हिम्मत सिंह जी बेनती की, महाराज हुक्म करो, वैरी दे नाल जंग करन दा बड़ा मन बनिया है। कुछ सिखां नूं नाल लैके भाई हिम्मत सिंह जी बाहर निकले। बड़ा भयानक जंग किया वैरी दल दे नाल, टिड्डी दल दे नाल लड़दियां होयां शहीदी नूं प्राप्त होए। फिर भाई साहिब सिंह जी आए। महाराज साहब जी आग्या होवे, साडा भी मन करदा भी असीं जंग विच जाके बड़ा भयानक जंग करके विखाईए। सतगुरां दी आग्या लैके 5 प्यारियां दे विचों भाई साहिब सिंह जियां ने बड़ा भयानक जंग करके अपने शरीर नूं त्याग के सचखंड की प्राप्ति वाले बने। भाई साहिब सिंह दे शहीद हुंदियां भाई मोहकम सिंह जी महाराज साहब जियां दे कोल आए, सतगुरु मैनू भी आग्या बख्शिश करो,
ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਬੜਾ ਭਿਅੰਕਰ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਆਊ ਲਾ ਕੇ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਬਣ ਬਣ ਕੇ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਣ ਦੇਖ ਸੂਰੇ ਚਿੱਤ ਉਲਾਸ। ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਔਰ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡਾ ਸਪੁੱਤਰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਨੂਰ ਹੈ, ਜੰਗ ਲੜਨ ਦਾ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੈ ਘਾਓ, ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ ਆਬ ਜੂਝਨ ਕੋ ਦਾਓ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ ਕਬਹੂ ਨਾ ਛਾਡੈ ਖੇਲ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਜੰਗ ਹੈ। ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੰਗ ਲੜਾਂਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਇਸ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਹਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਲ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਕੀਤੇ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਪੁੱਤਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਨ ਨਾ ਪਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਿਅੰਕਰ ਤੀਰ ਚਲਾਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਹੈ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਊ ਲਾਇਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਮਗਰਮੱਛ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਪਲਟਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੇ ਐਸਾ ਜੰਗ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਜੰਗ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਤਲਵਾਰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਰਸ਼ੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੈ। ਬਰਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਰਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਨ, 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਏਕ ਲੜਾਊਂ ਤਬੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੰਗ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਐਸਾ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਕੀਤਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਰਸ਼ੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਪਠਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਸੰਜੋਗ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਿਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਬਰਸ਼ੀ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਠਾਨ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰੋ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਪਠਾਨ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਬਰਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬਰਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਠਾਨ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਪਠਾਨ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ। ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਕਟਾਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੇ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਕਟਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਵੱਖੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਟਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜੰਮ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਪਠਾਨ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਰਨੈਲ, ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਆਹ ਪਠਾਨ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਜ ਦੇ ਵਾਂਗ ਝਪਟ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਪਠਾਨ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਕਟਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਤੇ ਪਠਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਕਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਰ ਚਲਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵਰਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਜੰਗ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਛੱਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੰਨਣੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੰਗ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੂਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਸੰਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ। ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪਤੇ ਕਿਆ ਲੱਗੈ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ, ਕਿਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰਾ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦੇਣ। ਬਸਤਰ ਸਜਾ ਕੇ, ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਾਂਗ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਕੇ ਦਾਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰੋਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋਕ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਦੋ ਬਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਗਿਆ ਹੈ। 5 ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਬਿਆ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਜੰਗ ਇਸ ਨੇ ਕਦੇ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਮਰਾਂ ਵੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ। ਗੜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਿੰਘ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਜੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੱਢ ਸਕਦੇ? ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਗੜੀ ਤੋਂ, ਬੜਾ ਭਿਅੰਕਰ ਜੰਗ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਕੋਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾ ਕੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਆਊ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀ ਦਾ ਵਾਰ, ਕੋਈ ਤੀਰ ਦਾ ਵਾਰ, ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਖਮ ਲੱਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਅੱਧੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਜੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਵੀ ਅੱਜ ਅੱਧਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਢਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਿਤਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਰਿਆ ਮੈਂ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰੀ, ਸਮਾਂ ਗੁਜਰਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਮੈਂ, 4 ਪੁੱਤ ਸਨ ਬਖਸ਼ੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਜੋੜਾ ਜੋੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਵਾਰਿਆ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਤ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਕਹੋ ਸਿੱਖੋ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਿਆ ਮੈਂ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਦੇ ਪਏ। ਕੈਸੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਉਹ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਖਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਦੇ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾ ਨਾ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੀਸ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ 3 ਪਿਆਰੇ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ 2 ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਹਾੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਜੰਗ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖੋ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਇਸ ਜੰਗ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਗੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੰਗ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਕਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਇਹ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਸਲਾਹ ਇਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚੇ ਪਾਵੈ। 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜਾਂਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ 5 ਸਿੱਖ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 5 ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। 5 ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਗੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਜੰਗ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਛੱਡ ਦੇਵੋ, ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਜੰਗ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਲੜਨ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬਚਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਗੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਛੁਪ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ, ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪ ਜੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜਨਾ ਫੜ ਲਵੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਦੇ ਪੀਰ ਆਖਿਆ, ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਲਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾੜੀ ਵਜਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਔਰ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਤਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚਾਚੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਭਤੀਜੇ ਤੇ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਐਸਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਇੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇੰਨਾ ਡਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਇਹ ਪਠਾਣਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਫੌਜ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਰ ਕੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਧਰੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੰਗੂ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 21 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਨ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਮਕ ਨੂੰ ਨਮਕ ਹਰਾਮੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸਕੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਈ ਇਸ ਪਾਪੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦੇ, ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰੇਗਾ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ, ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹਿਰਦੇ ਵਸੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ, ਐਸੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ, ਅਜੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਰਹੀਏ, ਅਜੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਐਸੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਣਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦਿਓ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ, ਸਭ ਸਿਉ ਮੇਲੋ। ਵਰਤ ਨੇਮ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਪੂਜਾ, ਬਿਨ ਬੂਝੈ ਸਭ ਭਉ ਹੈ ਦੂਜਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।